اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر جو دل کو تڑپا رہی ہے اور جس کو پڑھتے ہوئے بھی میری روح کانپ رہی ہے، وہ غزہ، فلسطین، شمالی غزہ کے علاقے سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ غزہ والے اب چیخ پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جانوروں کا چارہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ شمالی غزہ کے لوگ زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار ہے، روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترس گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ 144 دن مکمل کر چکی ہے، جبکہ انسانی بحران تیزی سے اور خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں عالمی ادارہ خوراک کے اندازے کے مطابق غزہ کی 1/4 سے زیادہ آبادی خوراک سے، کھانے پینے سے بھی محروم ہو چکی ہے اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، جبکہ 90% بچے غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگرچہ کہ غزہ کی پٹی کے مختلف گورنریوں میں اشیاء خوردونوش کی قلت اور صاف پانی اور طبی خدمات کی قلت موجود ہے، مگر شمالی غزہ کی پٹی کے عوام بدترین فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تقریباً 8 لاکھ فلسطینیوں کو کوئی بھی امداد نہیں مل رہی ہے اور انہیں قحط کا سامنا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے جانوروں کے چارے کو خوراک کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے، مگر اب وہ چارہ بھی، جانوروں کا چارہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ اسرائیل کتنا بڑا آتنکوادی ہے، اور اب اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف عام انسان اور فوجی بھی قدم اٹھا رہے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ خبر آپ کو چونکا دے گی جو امریکہ سے آ رہی ہے کہ ایک امریکی فوجی نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت یعنی اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایک امریکی فوجی نے خود کو آگ لگا لی۔ امریکی فوجی نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے خود کو آگ لگائی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی نے غزہ پر اسرائیلی بربرتا، اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجاً خود کو آگ لگائی ہے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں فلسطینی شہیدوں کی تعداد 30,000
के करीब पहुंच चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में शहीद होने वालों में 90% खवातीन और बच्चे शामिल है। और वजारत सेहत का कहना है कि गजा में इंसानी और सेहत की सूरत हाल तबाह होने से गजा डेथ जोन बन गया है, यानी इतनी मौतें गजा में हुई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पूरी शरीफ दुनिया इजराइल के खिलाफ कोई मजबूत कदम उठाने को तैयार नहीं है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान में आप जानते हैं कि इंतखाबात हो चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं, नतीजा आ गया है और अब खबर ये आ रही है कि मरियम नवाज वजीर आला के मनसब पर फाइज होने वाली शरीफ खानदान की चौथी शख्सियत होगी। ये नाम शरीफ है, मतलब जो नवाज शरीफ है तो वो शरीफ खानदान की, इसका मतलब नहीं कि खानदान शरीफ है। मरियम नवाज वजीर आला के मनसब पर फाइज होने वाली शरीफ खानदान की चौथी शख्सियत होगी। मरियम नवाज पंजाब की तारीख में पहली खातून सियासतदान हैं जो वजीर आला के मनसब पर फायज हुई हैं। मरियम नवाज इस मनसब पर फायज होने वाली शरीफ खानदान की चौथी शख्सियत है। इनसे पहले उनके वालिद नवाज शरीफ, उनके चाचा शहबाज शरीफ और एक चचाजाद भाई हमजा शहबाज भी वजीर आला पंजाब रह चुके हैं। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई। उनकी शादी मानसेहरा से ताल्लुक रखने वाले एक साबिक फौजी अफसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर से हुई। मरियम नवाज 2 बेटियों और एक बेटे की वालिदा है। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर है। सियासत में आने से पहले मरियम नवाज खानदान की रिफाही तंजीम के इंतजाम में शामिल रही। 2012 में मरियम नवाज सियासत की तरफ आई। 2013 के आम इलेक्शन में उन्हें मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब वो वजीर आला मुख्यमंत्री बन चुकी है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि शिमाली गजा के फाका कशों के लिए पहली बार इजराइल ने इमदाद ले जाने की इजाजत दी है। शिमाली गजा में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से अमवात रिकॉर्ड किए जाने के बाद इजराइली हिस्से में पहली बार इमदाद ले जाने की इजाजत देने की तैयारी इजराइल कर रहा है। इजराइली ज़राए ने इत्तला दी है कि इजराइल पहली बार इंसानी इमदाद को बराह रास्त शिमाली गजा में दाखिल होने की इजाजत देगा। जबकि दूसरी खबर यह आ रही है कि इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर इजरायली आतंकवादियों ने गोलाबारी की जिसमें 10 फलस्तीनी फिर शहीद हुए हैं। इजरायली फौज की गजा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जनीन में इजरायली ड्रोन हमले का निशाना बनने वाला जख्मी फलस्तीनी भी दम तोड़ गया। इजरायली ड्रोन हमले में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3 हो गई। और अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जनीन में एक कार पर इजरायली ड्रोन से हमला किया गया था। लेकिन यह खबर रुला रही है कि इमदाद का इंतजार कर रहे भूखों पर भी इजराइल ने गोलाबारी की जिसमें 10 फलस्तीनी फिर शहीद हुए हैं। आइए नजर आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है रशिया और यूक्रेन वार, जंग को लेकर। आप जानते हैं कि 1 साल तक वो भी जंग चलती रही और 1 साल के बाद नतीजा क्या निकला? तबाही ही तबाही, क्योंकि जंग मसाइल का, समस्याओं का हल नहीं होती है। अभी खबरें आ रही है सदर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रूस के हमले के बाद से 2 सालों के दौरान 31,000 यूक्रेनी फौजी हलाक हुए हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले के बाद से 2 सालों के दौरान 31,000 यूक्रेनी फौजी हलाक हुए हैं।
कतरी नशियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन साल 2024 फोरम से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह नुकसान यूक्रेन के लिए एक अजीम कुर्बानी है। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि यूक्रेन के जेर कब्जा इलाकों में दसियों हजार अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। ताहम उन्होंने कहा कि जंग खत्म होने तक दुरुस्त आदाद शुमार मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कितने मारे गए, कितने कत्ल हुए, तशद्दुद किया गया या कितने जिला वतन किए गए। यह पहला मौका है कि यूक्रेन ने 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के आगाज के बाद से अब तक अपने हलाक फौजियों की तादाद की तस्दीक की है।